ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ अपना शरीर दिखा के, पर सिर दे उत्ते दस्तार सजी है कलगीधर पातशाह जी दे लालां दा खून नीहां दे विच पवा के। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दी दस्तार दे पिछे किरदार खड़िया ते जहांगीर दी दस्तार जिहड़ी ओहदी पग है ओहदे पिछे किरदार नहीं सी। इस करके किरदार वालियां पग्गां मुकटां तो और बेकिरदारियां पग्गां तो हमेशा उच्चियां हुंदियां ने। भाई साहब कहते हैं कि नाम रोशन करना है, कि नाम रोशन करने के वास्ते केवल तो केवल एक फैशन की दुनिया या बॉलीवुड या हॉलीवुड की दुनिया ही रह गई है। ये कह के जिहड़ा है हल्लाशेरी दी कि जे तुहाडियां बच्चियां अगे वध सकदियां ने तो उन्होंने वधण दिओ। वो तरीका कोई भी हो सकता, किसी दी धी दा, किसी दे बच्चे दा, ते जे कोई बच्चा किसी मुकाम तक सिखां दा बच्चा जांदा है ओदी खुशी मनाउणी चाहीदी है। ਅਸੀਂ इस गल का विरोध करते हैं कि इस तरह के मुकाबले जिहड़े ने सिक्खी दे विच बिल्कुल भी जिहड़े ने प्रवाणित नहीं। कि साडियां बहुत सारियां जिहड़ियां बच्चियां ने पहलां ही सिक्खी तो दूर होंदियां जा रहीਆਂ ने ते आप जी दे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢਾਡਣਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਢੱਡ ਸਾਰੰਗੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨ, ਇਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, क्योंकि पिछले दिनी जिहड़ा हैगा एक चंडीगढ़ की कुड़ी मोहाली की हरनाज संधू जिहड़ी कि मिस यूनीवर्स बनी और वो मिस यूनीवर्स बनने तो बाद बहुत सारे लोगों ने उस कुड़ी नूं वधाइयां दित्तियां, कईयां ने विरोध भी किया। हर बंदे ने जिहड़ा है आपो अपने तरीके दे नाल प्रतिक्रिया जाहिर की। निजी तौर पर कोई भी मनुख जिहड़ा हैगा वो किसी भी तरह का फैसला लैण दे वास्ते आज़ाद है। वो किसी भी फील्ड दे विच जा सकता है, किसी भी प्रोफैशन नूं अपना सकता है। ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, जिन्हों ने कि पिछले दिनी परमेश्वर द्वार की स्टेज तो गुरमत प्रचार के दौरान हरनाज संधू के बारे विचार चर्चा की और उस कुड़ी नूं जिहड़ा हैगा उहदे परिवार नूं वो जिहड़ा हैगा कंपीटिशन जितन दे उत्ते वधाइयां दित्तियां। वधाइयां तक ही सीमित नहीं रही गल, जदों वधाइयां दे रहे सन ते संगत दे विचों किसी वीर ने जयकारा छड्डिया उस जित की खुशी दे विच, पहली गल। और दूसरा जिहड़ा हैगा उस तो अगे जाके भाई साहब ने बहुत सारे जिन्नी भी संगत सी, जिन्ने भी लोग उसनूं सुन रहे सी जां उस वीडियो नूं देख रहे सन, एक किस्म का उन्होंने ये कह के जिहड़ा है हल्लाशेरी दी कि जे तुहाडियां बच्चियां अगे वध सकदियां ने तो उन्होंने वधण दिओ। वो तरीका कोई भी हो सकता है। वो कहते भी इहदे नाल सिक्खी का नाम रोशन हुंदा है, पंजाब का नाम रोशन हुंदा है, देश का नाम रोशन हुंदा है। जरूरी है कि किसी भी मुकाबले जो कोई बंदा जाता है वो आपो अपने तरीके दे नाल कंपीटिशन खेडते हैं, जितते हैं, नाम रोशन होंदे ने। पर गल जदों ऐसे कंपीटिशन की आवे जिहड़ा कि सिक्खी सिद्धांतां उत्ते खरा नहीं उतरदा, उहदे वास्ते निजी तौर पर कोई उन्होंने वधाई देवे, उन्हां दा निजी मसला है। निजी तौर पर हरनाज संधू या उहदा परिवार कोई भी फैसला लैंदा उन्हां दा निजी मसला है। असीं हरनाज संधू दे उत्ते किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करांगे। पर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛਿੜੀ ਕਿ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਹੋਵੇ, ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੋਵੇ, ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾ
ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੇਮ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਗੇਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਛਹਿਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਕਾਰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਗੋਲਫ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਔਰ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਲਦਾ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੇਲਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਖੇਲਦਾ ਮੇਰਾ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਡੇਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਲਦਾ ਮੈਂ 9 ਇੰਚੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ, ਕਛਹਿਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੰਗੋਟ ਪਾਣਾ ਉਹ ਕਛਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਸਟਿਊਮ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ। 1 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਕੱਟਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਰਲ JS ਅਰੋੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 93,000 ਫੌਜ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸੀ। ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੇਵੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ NDP ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਚੰਦਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ ਦਾ ਪਲੇਅਰ,
ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਕੇ ਲੱਚਰਪੁਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਦਾਸ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢਾਡਣਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਢਾਡਣਾ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਨੱਥਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਢਾਡੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਈ ਸੀ, ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਨੱਥਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਖੜਿਆ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਮੁਕਟਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਬੇਕਿਰਦਾਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਤੇ 50 ਜਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਗਭਗ 140-50 ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਢਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 20 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15-20 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਿਮਟੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2-2 ਪੈਸੇ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੱਚਰਪੁਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ
ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ IIT ਹੈ, IITN ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ IIM ਹੈ, IAS ਹੈ, IPS ਹੈ, NEET ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਵੀ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਕਿਸੇ ਫੌਰਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।